वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अकाल चैनल देखने वाले सारे ही दर्शकों का नवदीप कौर वालों बहुत बहुत स्वागत है जी। जिमें कि पहला भी तुसी इस प्रोग्राम नू देखते आए हो। अज फिर असी बाबा संघ गुरुद्वारा साहब पहुंचे हैं जो बर्मिंघम समैदिक एरिया दे विच है ते असी आप जी दे नाल साझा करांगे अज एक होर एपीसोड ते इतिहास दे पन्ने फोड़ांगे। चलो चलिए फिर बाबा संघ गुरुद्वारा साहब। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जन्म होया माऊ साहब जो जलंधर दे नेड़े एक पिंड है, बड़ा मशहूर पिंड जिथे अज भी गुरु अर्जन साहब जी का जो विआह है जो माता गंगा जी दे नाल होया वो उत्थों दी जिहड़ियां संगतां ने बड़े उत्साह ते धूमधाम नाल मनाउंदियां ने। हर साल उत्थे बड़े वड्डे वड्डे मेले लगदे ने, बड़े कीर्तन दरबार सजाए जांदे ने, दूरों दूरों लोकी चल के आउंदे ने उस विआह दे विच शामिल होण दे लई। एक बारी मुड़ के वो याद है जिहड़ी ताजी हो जाती है। एक बारी मैनू भी सुभाग प्राप्त होया कि मैं अपने बीबियां ने ढाडी जत्थे दे नाल उत्थे पहुंची तो मैनू इंज लग्या जिवें गुरु अर्जन साहब माता गंगा जी सानू किते आले दुआले ही देख रहे ने। बहुत ही वधिया एहसास उस धरती ते जाके अज भी हुंदा है जिथे माता गंगा जी ने बचपन दे विच खेडां खेडियां। पिता किशन चंद दे गृह विखे माता धनवंती जी दी कुखों उस बालड़ी ने जन्म लिया है जो रूप अते गुण दे विच किसे तो भी घट नहीं है, हर तरह दे नाल भरपूर गुणां दे नाल लबरेज। ते इसे करके तां गुरु अर्जन साहब जी वर्गे पति मिले ने क्योंकि उन्हां दे लई गुरु अर्जन साहब जी दे लई माता गंगा जी ते गंगा जी दे लई गुरु अर्जन साहब जी तो वधिया जीवन साथी भला होर कौन हो सकता है। धन फिर ये ना आखिए बहन इकट्ठे होए एक जोत दोए मूर्ति धन फिर कहिए सोए। सिख धर्म का यह सिद्धांत है। वैसे तो पूरे जे कहिए कि इंसानियत दे विच ये गल होनी चाहिए है कि सिर्फ कट्ठे होके बहन नूं जां जिंदगी बिताउण नूं ही ये नहीं कहा जा सकता कि असी जीवन साथी हाँ, लाइफ पार्टनर हाँ। साडा विआह हो गया तो हुण भावें जिद्दां दे मर्जी झगड़े झेड़े करिए ते असी जिंदगी नूं अगे टोरना राहे पाउणे ते भावें फिर उस जिंदगी दे रूपी गड्डी दे जिहड़े दो पहिए ने एक साइकिल दा होवे एक गड्डे दा। जदों दोने सावे नहीं तो जिंदगी रूपी गड्डी नूं खिच के अगे लैके किवें जाणगे। कदी एक पासा इधर होएगा कदी दूजा पासा इधर होएगा। सो समतोल बनाउणा बैलेंस बनाउणा बहुत जरूरी है विआहता जीवन दे विच। माता गंगा जी गुरु अर्जन साहब जी दे नाल परनाए गए ने, उन्हां नूं सारे ही रिश्ते मिले ने। गुरु रामदास वर्गे सौहरा साहब जो पूरी दुनिया दे विच अपनी मिसाल आप ने निमरता ते सियाणप ते इह तों वध माता भानी जी वर्गी सस मां मिली है जो सस नहीं है जो हुक्म नहीं चलाउंदी बल्कि मां वांग मत दे के समझाउंदी है। हर तरह दे नाल अपनी नूंह दे जो कि उहदी हुण धी बन चुकी है उहदे नाल खड़ी है, दुखां सुखां दे विच उहदा साथ देण वाली है, गलतियां तो उहनूं समझाउण वाली है। बाबा पिरथी चंद जी बाबा महादेव जी दो जेठ मिले ने पर इत्थे थोड़ा रिश्तियां दे विच कड़वापन आ गया है। जिथे गुरु अर्जन साहब दे विच अंतां दी हलीमी है, मिठास है, प्यार है, दुनिया दे विच सत्कार है, उथे महादेव जी तो बिल्कुल विरक्त ने। ते दूजे पासे बाबा पिरथी चंद जी उन्हां दे अंदर कुछ होण दी कुछ बनन दी ख्वाहिश है। हर वेले सूबेदार लाहौर दे नाल उन्हां दी यारी है, पंचां दे विच उठना बैठना है ते ये सोचते ने कि इस गुरगद्दी का असली दावेदार मैं सी। अर्जन नूं किदां मिल गई, छोटे भरा नूं इदां ही बुलाउणगे ना। उन्हां दी जो धर्म पत्नी है उन्हां दा नाम है करमो जी, बीबी भानी जी दी वड्डी नूं, माता गंगा जी दी जठाणी जो हेहर पिंड दे रहण वाले सी, उत्थों दे वसनीक सी। सो पिरथी चंद दे सौहरे है जिहड़े वो हेहर पिंड आ। बड़ा लंबा समा बीत गया। गुरु अर्जन साहब माता गंगा जी दे गृह विखे किसे बाल ने किलकारी ना मारी। वो एक चंगी बेटी बन चुकी है, एक चंगी नूह साबित हो चुकी है, बहुत ही वधिया धर्म पत्नी का भी रोल वो निभा रही है। पर हले भी एक कोना सखण है। हर वेले एक मन दे विच एक चीज उठदी है कि काश मैं भी मां बना, क्योंकि मां होण दा सुख हर औरत चाहुंदी है।
ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ख्वाहिश ਹੈ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਕਰਮੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੋਂ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੁਲਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿਆਹ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਖੇੜੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬਾਲ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਿਲਾਈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੂਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਨਮ ਹੀ ਨਾ ਲਏ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਤਕਾਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਲੜਾਕੀ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ, ਸੰਜਮ ਤੇ ਧੀਰਜ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਉਹਨੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਇਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਬੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੱਤੋ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਆ ਕੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਕਰਮੋ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਪੇਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੀਨ ਵਜਾ, ਤੇ ਉਸ ਬੀਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਉੱਡਣਾ ਸੱਪ ਛੱਡ ਦੇਈਂ, ਜੋ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਪੇਰੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਨਮੋਹਣੀ ਬੀਨ ਵਜਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਉਸ ਸਪੇਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਡਣਾ ਸੱਪ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਵੱਲ ਸੇਧ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਵੱਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਪਰ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸੱਪ ਦੀ ਗਿੱਚੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, ਗਰਦਨ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਪੇਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਸੋਈਆ ਗੰਢਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਸੀ, तो गुरु घर का बड़ा श्रद्धालु सी,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਵਕਤ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਧੰਨ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇੰਨੀ ਹਲੀਮੀ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵਡਾਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਡਾਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੇਠ ਜੀ ਦੇ ਘਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਫਿਟਕਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੁਚੱਜੀ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੇ ਉਹ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਵੀ ਖਰਵੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਆ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਸੋ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਥਾ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ, ਸੰਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਗੁੜ ਖਾਣੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਜਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਤੇ ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹਟ ਜਾ, ਖਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ, ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਬੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਮਲ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਡੋਲੇ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਬਹਾਏ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 4 ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ
ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਵਾਂਗੀ ਕਿੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਵਾਂਗੀ ਕਿੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਿੱਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੂਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਲ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਿੱਥੋਂ? ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਧਰਮ ਦਇਆ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ? ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਠਿੜਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣਾ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਈ ਵਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵਾਂਗ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਦੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਭਰੇ ਬੋਲ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਢ ਪਰੀਤੀ ਮੀਠੇ ਬੋਲ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਗੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਭਲਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਥਿੜਕ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਤਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਧਰਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਕ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਧਰਮੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਬਲਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਜੜ ਉੱਜੜ ਵਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਖਿਲਾਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਰਮੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਦੇ ਸਕਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੁੜਮਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਲੇ ਨੇ। ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਵਸਤਰ ਜਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਠਾਣੀ ਕਰਮੋ ਜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਜਗਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਜੇਠ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਓਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਹੁਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੱਤ ਲਓ। ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 32 ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਔਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰਤ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਔਰਤ ਤੇ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੋਗੇ। ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਨਿਹਚਲ ਨਾਰੀ। ਘਰ ਕੀ ਗਿਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਤਫਾਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈਏ ਤੇ ਵਿਆਹ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਸਹਿਣੀ ਨਾ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈਏ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਸੇਧ ਲਈਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੀਏ। ਬੀਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਗੀ ਹੋਣਗੇ, ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਖੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਗ ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੋ ਬੰਨੀ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਦਾ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗ ਜੀ ਵਿਖੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ